ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، ہمارا ریشہ بڑا ہے، حسین والے ہیں۔ ابتدا ہے اس لم یزل و لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑپھڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میں ہوں محمد زہیر عباس۔ سلامتی ہو حسین والوں کی ان آنکھوں پر جو کربلائے معلیٰ پر نظریں جمائی بیٹھی ہیں، اور سلامتی ہو حسین والوں کی ان کانوں پر جو ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام سننے کے منتظر ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ہے ان مبارک قدموں پر جو اپنے وقت کے امام کی جانب گامزن ہیں۔ ناظرین محترم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے حسین والے نے خصوصی ٹرانسمیشن پیش کی۔ آج اس زمین میں شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جن مہمان گرامی میں ہمیں عزت بخشی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل کم، معروف و مشہور اینکر پرسن، مذہبی اسکالر جناب رضا بطول صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کہتے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے، بلکہ خانم کا انتہائی مشکور ہے کہ آپ نے مسلسل ہمارے ساتھ ایام فاطمیہ میں جڑی رہیں، آپ نے ہمیں سیرت جناب سیدہ سلام علیہ کو مفصل بیان کیا۔ خدا بند مطالعہ آپ کو سلام علیہ کی انتہائی ممنون ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف و مشہور نوا خان، بہت ہی خوبصورت لہن سے کلام پڑھتے ہیں، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی مشہور و معروف ہستی جناب شافع عباس موسوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں سٹارٹر جو ہے وہ آپ سے لوں گا، جناب سیدہ کی جو کہ شہادت ہے، اس زمین میں کلام پیش کیجیے اور پروگرام کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیرے صدقے میں ظاہرا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں ظاہرا ہو رہا ہے، خدا کو جو بھی سجدہ ہو تیرے صدقے میں ظاہرا ہو رہا ہے، تیری چادر کے سائے میں کے سائے میں بی بی خدا والوں کا جلسہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں ظاہرا ہو رہا ہے، تجھے عباس کی ماں کہہ رہا ہوں، تجھے عباس کی ماں کہہ رہا ہوں، طلب مجھ سے حوالہ ہو تیرے صدقے میں ظاہرا ہو رہا ہے، تیری
چکی کے چکر سے بی بی تیری چکی کے چکر سے بی بی جہاں کا رزق پورا ہو تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے کسی مختار کو بھیجیں بی بی کسی مختار کو بھیجیں بی بی ہمارا شہر کوفہ تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. کیا کہنے ہیں. خدا کے پاس رشتوں میں فضیلت فاطمہ کی ہے. خدا کے پاس رشتوں میں فضیلت فاطمہ کی ہے. حصار پنجتن میں مرکزیت فاطمہ کی ہے. اور فرشتے آج بھی خرم فرشتے آج بھی خرم وہی چکی چلاتے ہیں. فرشتے آج بھی خرم وہی چکی چلاتے ہیں. ہمیں جو رزق ملتا ہے عنایت فاطمہ کی ہے. کیا بات ہے. پروردگار عالم خرم خلیق صاحب جن کے میں نے یہ اشعار پڑھے ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آج کل علیل ہے. پروردگار ان کو اپنے کرم سے بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور انشاءاللہ بہت صحت یاب ہو کے ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے پروگرام کی رونق بنے. اور آپ مومنین سے التجا ہے کہ ان کی صحت کے لیے خصوصی دعا کیجیے. بڑھتے ہیں خانم رضا بطول کی طرف اور آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں. بی بی کی میں مصائب اور مصیبت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آخر وہ کیا عوامل ہیں رسول پاک کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے محض چند دنوں میں بی بی کی اس جہان سے رخصت ہو جانا. تو آخر وہ کیا دکھ تھا بی بی کی, کیا مصیبت تھی جو بی بی اتنی جلدی اس جہان سے رخصت فرما گئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کا بہت بڑا احسان اور اس کا لطف کہ ایک دفعہ دوبارہ سے سیدہ کی شہادت پر گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ بے شک خدا اس نفس سے راضی ہے کہ جو خدا کی طرف پلٹنے والا ہے, اور رب تجھ سے راضی اور وہ رب سے راضی ہے. اور اس کی بہترین مصداق اگر کائنات میں کوئی نظر آتی ہے تو یا تو سیدہ فاطمہ زہرا ہیں یا تو حسین ابن علی ہیں. زہرا اپنی مشکلات میں صبر کر کے راضیہ و مرضیہ بنی, حسین سجدے میں سر کٹا کے خدا کی رضا کو پا رہے ہیں. تو یہ اولاد زہرا ہی تھی کہ جنہوں نے خدا کی رضا کو بھی پایا اور ان کی تمام تر رضاؤں کو رب نے بھی پایا. بہت ہی خوبصورت مقام ہے جہاں پر فرشتے اور ملائکہ بھی اس مقام کا اور اس جگہ کا حصہ قرار پاتے ہیں. بی بی کے غم کی کیا بات کروں ناظرین, وہ مقام کہ جس میں رسول جس گھرانے میں اور جس دروازے پر آ کر سلامی عرض کرتے ہیں اور دیکھنے والا جب پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نبی خدا ہیں, اجازت طلب کیوں کر رہے ہیں, کہا جس دروازے پر کھڑا ہوں, جس چوکھٹ پر کھڑا ہوں اس پر فقط نبی نہیں
जिब्राइल भी इजाज़त लेकर जाता है, जिब्राइल भी इजाज़त तलब करता है। नाजरीन, यहाँ पर ये जो चौखट ज़हरा का जो तसव्वुर मिलता है या बीबी की जो अज़मत का तसव्वुर मिलता है या जो बयान मिलता है, ये क्यों है? वो लम्हा फ़िक्र बड़ा जुदागाना बयान और मसाइब बयान करना चाहूँगी कि चौखट सैयदा फ़ातिमा के जिस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हैं, सलामी पेश कर रहे हैं, मलाइका नाजिल हो रहे हैं, फ़रिश्ते नाजिल हो रहे हैं, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा बता भी रहे हैं, किसकी अज़मत है? दर ज़हरा की अज़मत को अया करना चाह रहे हैं कि उम्मत कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाए कि दर ज़हरा की क्या अज़मत है। अगर हम किसी की वैल्यू बताना चाहते हैं या हम किसी की अहमियत को उजागर करना चाहते हैं इमरान सर, तो हम अक्सर ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भरे मजमे में उनकी तारीफ़ कर दें, हाँ, उनके लिए एक अज़मत बयान कर दें। क्यों आपने मेरी एक तारुफ़ करवाया ताकि लोग मुझे जानें। कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा गदीर खुम पर तारुफ़ करवा रहे हैं, कभी दर ज़हरा पर खड़े होकर तारुफ़ करवा रहे हैं, कभी फ़ातिमा की रज़ा को रब की रज़ा कह रहे हैं, कभी फ़ातिमा की नाराज़गी को रब की नाराज़गी कह रहे हैं, कभी अपना हिस्सा बता रहे हैं, कभी अली के हाथों को थाम कर अज़मत बयान कर रहे हैं। लेकिन ये कैसा गम का लम्हा है कि मोहम्मद के जाने के बाद सैयदा कुछ दिन जिंदा रही। बस लम्हा फ़िक्र इतना है। अगर आयाम फ़ातिमिया को हमें पहचानना है या हम चाहते हैं कि जनाब ज़हरा की मारिफत को पालें, तो एक दफ़ा सोचिएगा कि बीबी बीमार नहीं थी, बीबी मरीज़ नहीं थी, बीबी माशाअल्लाह वो जिस कनीज़ान खुदा में से हैं। क्या ऐसा गम था कि जो रसूल के जाने के बाद 90 दिन बाद बीबी को इस दुनिया से ले गया? बस ये शिया है, सुन्नी है, किसी भी फ़िरके से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ये सोचिए कि याम फ़ातिमिया में अगर आपसे कोई ये पूछे नाजरीन कि आपने काला लिबास क्यों पहना है, तो उनको सिर्फ इतना जवाब दीजिएगा, ये ना कहिएगा कि फ़ातिमा की शहादत के अय्याम है, कहिएगा कि रसूल की बेटी के अय्याम फ़ातिमिया। जब रसूल कह दिया तो रसूल सबके हैं, फ़ातिमा सबकी हैं। तो अपने आप से एक दफ़ा पूछिए कि वो कौन सी चीज़ है कि जो फ़ातिमा को इस दुनिया से ले गई। अब वो दरवाज़ा जिसकी अज़मतों को बयान कर दिया, 90 दिन के बाद बीबी जा रही हैं। गम क्या है? गम ये है कि उस दरवाज़े पर कि जिस पर मोहम्मद के होते हुए फ़रिश्ते हैं, जिब्राइल हैं, खुद इजाज़त तलब कर रहे हैं, 90 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि उस दरवाजे ने ऐसा जख्मी किया बीबी को कि बीबी ताब ना ला सकी। मैं नहीं जानती किसने जख्मी किया, दरवाजा कैसे गिरा, किस तरह से गिरा, वो दरवाजा गिरा ही क्यों, उस दरवाजे को गिरने से बचाया क्यों नहीं गया? सवाल ये है उम्मत मुसलमान के लिए। लोग कहते हैं हकीकत बयान करें, सबसे बड़ी हकीकत ये है दर ज़हरा को गिराया क्यों गया? वजह क्या थी, उसके पीछे अवामिल क्या थे? अवामिल क्या है? पहली वजह, अगर दर ज़हरा को गिराना ही मकसूद था तो वजह तलाश करें क्या मकसूद था। तारीख में गवाह है कि अली को ले जाना चाहते थे बैत के लिए। ज़हरा ने वक्त के इमाम की नुसरत के लिए उस दरवाजे को रोका। ज़हरा क्यों बताना चाह रही हैं दरवाजे को रोककर कि जो अंदर है वो ज्यादा हक रखता है इस वक्त खिलाफत का, वो ज्यादा हक रखता है हाकमियत का। लोगों का ये कह देना अली का हुकूमत से क्या ताल्लुक, तो मैं उनसे ये सवाल इतना करना चाहूँगी कि जब आपको पता हो आपके शहर में काबिल तरीन इंसान है, मोहतरम तरीन इंसान है, इज्जत व शऊर रखने वाला इंसान है, तो आप चेयर पर उसी को बिठाएंगे जो उसका हकदार है। बीबी के अयाम फ़ातिमिया में सबसे बड़ा गम ये है कि बीबी को पहचाना नहीं गया, बीबी की शनाख्त नहीं की गई, यही गम ज़हरा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ बयान नहीं करना चाहूँगी। बीबी का पहलू शिकस्ता होना इंशाअल्लाह के आगे गुफ्तगू बढ़ेगी। हम चाहेंगे कि चूँकि अयाम अज़ा और शहादत के दिन है और आज का हमारा आखिरी प्रोग्राम इस दिन में, तो जैसा कि अहादीस में भी आता है और रवायात में भी आता है कि जनाब सैयदा के मसाइब इस कदर करबनाक अज़ियतनाक हैं। बीबी खुद फरमाती हैं कि अगर ये गम जो मुझ पे पहाड़ टूटे हैं, इसके अगर पहाड़ों पर गिरते तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, और अगर ये दुख जो मैंने झेले हैं ये दिनों पर पड़ते तो रातों में तब्दील हो जाते। हम चाहेंगे कि शहादत जनाब सैयदा बयान करनी इंतहाई मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन कुछ मसाइब जनाब सैयदा के हवाले से बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाह।
बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इबादत के लम्हे हैं, खुदा इन इबादत के लम्हों को कबूल करें और अपने नाजरीन के लिए ये एक इबादती पहलू हम उनकी नज़र करना चाहेंगे। जहाँ मैंने गुफ्तगू अभी छोड़ी कि पहलू का शिकस्ता होना और फिर एक नस्ल को ख़त्म कर देना, उसके बाद ये दर्द, लोगों को लगता है कि ये दर्द बीबी को दुनिया से ले गया। जिस रब ने सैयदा को ताकत भी अता की है, कुव्वत भी अता की है, अपने नूर से बनाया है, वो बीबी इस दर्द को बर्दाश्त भी कर सकती थी। दर्द क्या था कि मेरे जाने के बाद अली की तन्हाई, मौला कायनात को उनका हक ना मिलना, वक्त के इमाम की नुसरत ना होना, मेरी आल को करबला तक ले जाना, बीबी का ये गम उन्हें दुनिया से लेकर गया। और यहाँ से नाजरीन हमें ये पता चलता है कि बीबी क्यों दुनिया से गई, क्या गम उन्हें लेकर गया। और जैसे कि आपने बयान किया कि जब सैयदा दरबार में पहुंची हैं और जब दरबार से वापस लौटी हैं तो उलमा लिखते हैं कि जाने वाली हस्ती 18 साल थी और वापस पलटने वाली बीबी 40 साल की ज़ईफ़ा। ये गम एक सैयदा पे टूटा और एक जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन पे टूटा कि जनाब सकीना जो जिंदान शाम में गिरिया करती थी कि बाबा मुझे ज़ईफ़ा को देखिए, वो हम क्या थे जो आले मोहम्मद पर टूटे हैं। बीबी भरे दरबार में गई, सकीना को प्यासा शहीद किया गया, जिंदान में कैद किया गया, सकीना को पुश्ते नाका पर बांधा गया, बीबी पर दरवाजा जलाकर गिराया गया। तो ये जो दास्तान है शहादतों की, ये एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी है। अब जनाब सैयदा की शहादत और वो बीबी का घर को आमादा करके जाना, बीबी क्या कहती हैं फिजा, जब मैं चली जाऊं तो मेरे हसन और हुसैन का ख्याल रखना। वो फिजा कनीज नहीं है, वो उस दर की ऐसी हस्ती हैं कि जिनको बीबी के बच्चे क्या कहते हैं, माँ फिजा, माँ का दर्जा मिला। अब उस हस्ती को बीबी क्या वसीयत कर रही है, फिजा हो सके तो जब मैं दुनिया से चले जाऊं मेरे हुसैन से मेरे चेहरे को छुपाना। वो वसीयत ही सबसे बड़ा गम है। मैं शहादत नहीं बयान करना चाहती, लेकिन कुछ शहादती पहलू बीबी वसीयत क्या कर रही है जनाब फिजा को कि फिजा हो सके तो हुसैन को मेरा चेहरा ना दिखाना। फिजा हो सके तो हुसैन को बड़ी प्यास लगती है, शब की तारीकी में वो अपनी प्यास से उठता है, हो सके तो फिजा उसको पानी पिलाना। ये वसीयतें जो बीबी कर रही हैं क्या बताना चाह रही हैं। यहाँ पर भी हमारे नाजरीन के लिए एक नुक्ता फिक्र है, अज़मत आले मोहम्मद, अज़मत आले रसूल। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं अजर रिसालत का सिला, वो अज़ियत जो रसूल ने देखी, वो अज़ियत जो रसूल ने बर्दाश्त की। रब क्या कह रहा है, रसूल इनसे कह दीजिए आपकी अजर रिसालत का सिला फ़कत मवद्दत अहले बैत है। हमने क्या मवद्दत अहले बैत दी। और बीबी किस तरह से नाजरीन नाराज थी, क्या कहकर गई, अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। मैं शहादत क्या बयान करूं, नुक्ता फिक्र दे सकती हूँ। दरवाजे का जलना, बीबी की नाराजगी का इजहार, क्यों भाई उम्मत मुसलमान है, रसूल ने दीन फैलाया है, ज़हरा किस बात पर नाराज हैं। और हमने अयाम फातिमा के इन प्रोग्राम में जाना कि अगर सैयदा नाराज है तो रब नाराज। ज़हरा क्या कह रही हैं, अली मेरी तदफीन के वक्त तुम्हारे सिवा कोई वहां ना हो। अब अली की गुर्बत देखिए, जब गुस्ल दे रहे हैं सैयदा को तो एक दफा दीवार में टक्कर मार के कहते हैं, वो टक्कर मारना क्या था, वो अपने आप को तकलीफ, हाय या फातिमा ज़हरा, वो हाय कह की सदा जो बुलंद अली ने की, क्यों की, वो नुक्ता बयान करना चाह रही हूँ। पूरी जिंदगी ज़हरा ने नहीं बताया कि उनका पहलू शिकस्ता था। वो शिकस्ता पहलू देखकर अली का गिरिया करना और फिर ये कहना कि हो सके तो मुझे बीबी माफ कीजिएगा, आपने इतने बड़े दर्द को छुपाया। और फिर सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि रोज़े महशर वो सैयदा शिकस्ता पहलू पर अपना हाथ लिए रोज़े महशर आएंगी, वो हाथ के जिससे बीबी तस्बीह भी नहीं पकड़ सकती थी। अज़ादारों क्या कहने, बस इतना कहूंगी कि बारे इलाहा जिस तरह से सैयदा ने अपने वजूद, अपनी कुव्वत, अपनी मुसीबतों के साथ राज़ियातुल मर्ज़िया बन के दिखाया,
خدا ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت کی توفیق دے. وہ مصائب وہ مشکلیں آج بھی ہیں ظہیر بھائی. وقت کا امام آج بھی پردہ غیبت میں ہے. اس وقت بھی 25 سال کا سکوت امام علی مولا علی کے لیے وہ ایسے تھا جیسے حلق میں پھنسی ہوئی ایک ہڈی جس کو نہ وہ نگل پا رہے ہیں نہ اگل پا رہے ہیں. اور ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں، ہمارا وقت کا علی پردہ غیبت میں، زہرا کے حقیقی غموں کا انتقام لینے والا پردہ غیبت میں. اور سب سے بڑا دکھ کا مقام کیا ہے ناظرین کہ وہ امام کہہ رہا ہے ہر دن تمہارے گناہ میرے ظہور کو طویل کرتے جا رہے ہیں. بس آخری پیغام بھی یہی دینا چاہوں گی کہ اپنے وقت کے امام کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیے. اگر سیدہ کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا غم غم علی ابن ابی طالب تھا. سب سے بڑا غم وقت کے امام کی نصرت نہ کرنا تھا، نہ کہ شکستہ پہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ خانم، آپ نے ماشاءاللہ مفصل بیان کیا. بے شک جناب سیدہ کے غم انتہائی کربناک ہیں، بہت اذیت ناک ہیں. ہماری زبان اس قابل نہیں ہم بیان کر سکیں، لیکن بارگاہ الہی سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالمین ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ہمارے ساتھ جناب شافع موسوی صاحب ہیں، ہم چاہیں گے کہ جناب سیدہ کے شہادت کے حوالے سے کلام پیش کیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. کیا کہوں دل میں خیال آتے ہیں کیا کیا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. ہاں مدینے والوں کو تھا میرا رونا ناگوار. ہاں مدینے والوں کو تھا میرا رونا ناگوار. آج سے ہوگا نہ ان لوگوں کو شکوہ یا علی. دشمنوں کو دینا میری لاش پر. دشمنوں کو تم دینا میری لاش پر. پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی. جانتے ہیں آپ یہ نازوں کا پالا حسین.
آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی۔ سلامت رہیے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین محترم، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے حسین والے، اور حسین والے نے آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن ایام فاطمیہ کے حوالے سے نشر کی۔ ہم تمام جو ہمارے احباب جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت، اس ٹرانسمیشن میں شرکت کی، بالخصوص خانم رضا بطول صاحبہ کا انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جڑی رہیں۔ جناب حسن عباس ہاشمی صاحب، معروف مشہور منقبت خان، جناب ملک شجاع عباس صاحب، اور بالخصوص جناب سید شافع عباس موسی صاحب، آپ سب کا انتہائی مشکور کہ آپ نے ٹیم بن کے ہمارا ساتھ دیا اور اس ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہماری عبادت میں شریک رہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے بارگاہ سیدہ جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم جو جنرل ہمارے پروگرام ہے حسین والے کی انشاءاللہ تعالی جلد لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین والے ہیں، حسین والے ہیں، ہمارا رشتہ بڑا ہے، حسین والے